वेलकम स्टुडंट्स. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण मिड ब्रेनपर्यंत आलेलो होतो. आता पुढे आपल्याला हाइंड ब्रेनकडे जायचं आहे. आणि येणारी संडेची जी टेस्ट आहे 19 जुलै, तर त्या टेस्टमध्ये ह्युमन ब्रेनपर्यंत सिलेबस असणार आहे. बरोबर? म्हणजे हायड्रापासून ते ह्युमन ब्रेनपर्यंत सिलेबस तुम्ही करायचं आहे. त्याच्यावरचे MCQs असतात. बरोबर? सो विल गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन known as hind brain. The hind brain is made up of three regions or three parts. First, pons moruli, second, cerebellum, and third, medulla oblongata. These are the three main regions of hind brain. Now we'll study one by one. At first, pons moruli. Now pons moruli is a bulging present just below midbrain and above medulla oblongata and in front of cerebellum. Clear? Now this pons moruli having above midbrain and below medulla oblongata, it is known as brain stem. Brain stem. So what is brain stem? The region of midbrain above pons, then pons and some region of medulla together is known as brain stem. Clear? Internally, pons is solid and having outer gray matter, outer white matter and inner gray matter. Now it is exactly opposite like or as compared to other parts of brain. Up till now we have studied outer part as gray matter and inner part as white matter. But in complete hind brain, all these three parts, always there is outer white matter and inner gray matter. Gray matter is made up of cytons and dendronal part of non-myelinated nerve fiber, and white matter is made up of only axonal part of myelinated nerve fiber. Now that is well known to you. Clear? Now this pons, as it is internally solid, it consists of the transverse or not transverse but longitudinal nervous tissue bands. These nervous tissue bands connect above midbrain and cerebellum, aside cerebellum and below medulla oblongata. And finally, this pons, as it is connecting all these different parts of brain, it transmits nerve impulses to and fro. So in short, it acts as a relay center. It acts as a relay center. The major function of pons it acts as, or it is the pneumotaxis center or anoustic center, or together it controls breathing. It controls breathing. Right? So that is the most important of pons we have studied in respiration topic. Clear? So in that way, here we complete pons moruli. समजलं? पॉन्स हा एक बल्जिंग पार्ट आहे ब्रेनचा, जो की मिड ब्रेनच्या खाली, सेरेब्रमच्या पुढच्या दिशेला आणि मेडुला ऑब्लांगेटाच्या वरच्या दिशेला प्रेझेंट असतो. इंटरनली तो सॉलिड आहे आणि त्याच्यामध्ये व्हाईट मॅटर आणि ग्रे मॅटरचा आता बदल झालेला आहे.
व्हाईट मॅटर हे बाहेरच्या बाजूला आले आहे, ग्रे मॅटर आतल्या बाजूला आलेले आहे. बरोबर, आतमध्ये ब्रेन व्हेंट्रिकल नाही. बरोबर. मिडब्रेन पॉन्ड्स आणि मेड्युला टुगेदर त्याला ब्रेन स्टेम म्हणतात. आणि या पॉन्ड्स मोनोलायचं जे इंटरनल मॉर्फॉलॉजी आहे ती त्याच्यामध्ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्सचे ट्रॅक्स आहेत. ते ट्रॅक्स वरती मिडब्रेनमधून सेरेब्रमला, इकडच्या बाजूला सेरेबेलमला, खालच्या बाजूला मेडुला ऑब्लांगेटाला जोडले जातात. आणि म्हणून त्याला आपण थोडक्यात रिले सेंटर म्हणतो. इन्फॉर्मेशनची ट्रान्समिशन टू अँड फ्रो करणं हे या पॉन्ड्सचं काम आहे. दुसरं महत्वाचं काम आहे ते निमोटॅक्सिस सेंटर आहे. ॲपेन्युस्टिक सेंटर म्हटलं तरी चालतं, अन्युस्टिक सेंटर म्हटलं तरी चालतं, कारण तो ब्रीथिंग कंट्रोल आपण रेस्पिरेशन टॉपिकमध्ये शिकलेलो आहोत. आलं लक्षात? तर अशी हे पॉन्ड्सची माहिती झाली. आता आपण सेरेबेलम कडे जाऊया. द सेरेबेलम इज second largest part of brain, occupying about 11 to 15% of total brain, and internally it is solid, having outer white matter, inner gray matter regions, similar like that of pons. This cerebellum is divided into 3 regions, 1, 2, 3. The cerebellum is present behind, remember, and it is also known as small brain. Cerebrum is known as large brain. So this cerebellum is divided into 3 regions. The lateral 2 and middle 1 lobes are there. The lateral lobes are known as cerebellar hemispheres. This one is also known as cerebellar hemisphere, right? And the median one is known as vermis. Median one is known as vermis. Now gray matter and white matter, they are present in that fashion. Gray matter in medulla, white matter outside means in cortex. Some of the part of white matter inserts into gray matter, forming tree-like structure. And this tree-like structure. These tree-like structures are known as arbor vitae. Arbor vitae. And in addition, the cerebellum also shows convolutions known as gyri and sulci. Gyri and sulci. The word arbor vitae means tree-like. It is Latin word. And when the convolutions appears somewhat like arbor vitae, then a branch of tree, they termed as arbor vitae. Clear? So in that way, that is about the morphological feature of cerebellum. Cerebellum is internally solid. A function. Functionally, it is the largest part of brain, second largest part of the brain. It is most important for equilibrium and balance. And in some involuntary functions also it controls. Okay? So that is about cerebellum. काय पाहिलं आपण cerebellum विषयी? Cerebellum हा behind ला प्रेझेंट असलेला सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आहे. 11 ते 15% जागा व्यापणार आहे. सेरेब्रम हा 85% जागा व्यापणार आहे. सेकंड लार्जेस्ट आहे. याला लार्ज ब्रेन म्हणतात, त्याला स्मॉल ब्रेन म्हणतात. इंटरनली तो सॉलिड आहे, कुठलीही ब्रेन कॅव्हिटी नाही. कॉर्टेक्स व्हाईट मॅटरनं बनलाय, मेड्युला ग्रे मॅटरनं बनलेला आहे, म्हणजे आउटर आणि इनर.
पूर्ण सेरेबेलमचे 3 लोब्स पडलेले, 2 लॅटरल, त्यांना सेरेबेलर हेमिस्फियर म्हणायचं, आणि एक मेडियन, त्याला व्हर्निस म्हणायचं. काही व्हाईट मॅटरचा भाग ग्रे मॅटरमध्ये इन्सर्ट झालेला आहे बॅक, जसे बेसल न्यूक्लियाय, रेड न्यूक्लियस, हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियस, त्याप्रमाणे. आणि ते ट्री सारखे दिसतात, ट्रीच्या ब्रांच सारखे दिसतात, म्हणून त्यांना आर्बॉर व्हायटी म्हणायचं. आर्बॉर व्हायटी हा लॅटिन शब्द आहे, ग्रीक लॅटिन शब्द आहे. त्याचं मिनिंग लाईक ट्री, म्हणून त्याला आर्बॉर व्हायटी नाव दिलेलं आहे. आणि पूर्ण सेरेबेलमवरती गायराय आणि सल्साय कॉन्व्होल्युशन्सही प्रेझेंट आहेत. ओके. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, हा सेरेबेलम, त्याच्यामध्ये असलेले जे न्यूरॉन्स आहेत त्याच्या सहाय्याने तो सेरेब्रमशी जोडलेला आहे, इकडे मिडब्रेनशी जोडलेला आहे, इकडे पॉन्ड्समधून मेड्युला ऑब्लांगेटाशी पण जोडलेला आहे. इंटरनली देयर इज अ इंटर कनेक्शन्स. आणि फंक्शनली सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन म्हणजे बॅलन्स आणि इक्विलिब्रियम, पोश्चर, बॉडी पोश्चर, चालताना, उभं राहताना, बसताना जो आपला बॉडीचा बॅलन्स असतो, इक्विलिब्रियम असतं, ते सांभाळणारा हा सेरेबेलम आहे. ओके. आता लास्ट आपण जाऊया मेड्युला ऑब्लांगेटाकडे. मेड्युला ऑब्लांगेटा. आता मेड्युला ऑब्लांगेटा, इट इज समवॉट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर long, 2 centimeter wide, and in thickness it is about 1.2 centimeter. मेड्युला ऑब्लांगेटा लास्ट, पोस्टीरियर मोस्ट लास्ट पोर्शन आहे ब्रेनचा, 3 सेंटीमीटर लांब असतो, 2 सेंटीमीटर रुंद असतो, आणि त्याची जाडी 1.2 सेंटीमीटर एवढी आहे. आता याच्यामध्ये डायग्रॅमॅटिकली आपण स्टडी केलं, हा समवॉट ट्रायंग्युलर, आणि ट्रायंग्युलर रिजन असल्यामुळे आतून तो पोकळ पडत, 4th ventricle दाखवतो. मेड्युला ऑब्लांगेटा is internally hollow and shows 4th ventricle. The roof of this 4th ventricle shows posterior choroid plexus. Posterior choroid plexus, which manufacture CSF, cerebrospinal fluid. And this 4th ventricle has 3 openings. The roof has 3 openings, 1 median and 2 lateral. 2 lateral and 1 median is there. These openings are called as foramina luschka and foramina magendii. दोन्ही शब्द पाठ करायचे, दोन्ही शब्दांवरती क्वेश्चन्स आहेत. फोरामिना लुश्का ह्या 2 लॅटरल ओपनिंग्स आहेत या कोरॉइड प्लेक्सस मध्ये असतील किंवा रूटमध्ये मेड्युला ऑब्लांगेटाच्या, आणि मॅगेंडी जी आहे ती एकच आहे सेंट्रल. काय महत्व आहे तर या दोन्हीही ओपनिंगच्या सहाय्याने, फोरामिना म्हणजे ओपनिंग, ही 4th ventricle जी आहे ती बाहेरचा जो मेनिंज आहे, सबड्युरा, सबअरॅक्नॉइड स्पेस जे आहे त्या ठिकाणी जाऊन ओपन होते, आणि मग हा जो CSF आहे तयार केलेला पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्ससना, तो बाहेरच्या दिशेला ट्रान्सपोर्ट होतो या फोरामिना लुश्कामधून आणि फोरामिना मॅगेंडीमधून. Then specifically this medulla oblongata has outer white matter, inner gray matter. Inner gray matter. Yeah? So white matter is made up of axonal part, gray matter is made up of cytoplasm. आता लक्षात आलं असेल तुमच्या की पॉन्ड्स, मेड्युला आणि सेरेबेलम या सगळ्यांच्या मध्ये
नेहमी व्हाईट मॅटर बाहेर दाखवायचं आणि ग्रे मॅटर आतमध्ये दाखवायचं. आलं लक्षात? आणि मग याच्यामध्ये इंटरनली न्यूक्लिआय पण प्रेझेंट आहेत, म्हणजे व्हाईट मॅटर ग्रे मॅटरमध्ये जातो आणि मेडुलामध्ये पण काही न्यूक्लिआय दिसतात, सेरेबेलममध्ये पण न्यूक्लिआय असतात, पॉन्स ओरोलायमध्ये पण न्यूक्लिआय असतात. तर त्याला स्पेसिफिक नावं अशी दिलेली नाही. आलं लक्षात? आता फंक्शनली खूप महत्वाची फंक्शन्स आहेत. ती फंक्शन्स अशी, आता आपण इथून टाकूया. फंक्शन्स अशी आहेत की तो हार्टबीट, दोन प्रकारची फंक्शन्स तो कंट्रोल करतो. एक हार्टबीट, इनव्हॉलेंटरी आणि व्हायटल रिफ्लेक्सेस. मेडुला ऑब्लांगेटा involuntary functions like controls heartbeat, circulation, respiration, blood pressure or peristalsis of blood pressure, blood vessels, peristalsis of blood vessels, etc. Heartbeat, respiration, circulation, peristalsis. आणि दुसरं जे आहे ते व्हायटल रिफ्लेक्सेस आहेत. व्हायटल रिफ्लेक्सेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल कफिंग, स्नीजिंग, yawning, hiccuping, etc. Cupping, sneezing, yawning, swallowing, vomiting, etc. Clear? Cupping म्हणजे खोकला येणं, स्नीजिंग म्हणजे शिंक येणं, yawning म्हणजे जांभई येणं, हिकपिंग म्हणजे उचकी लागणं, स्वॉलोइंग म्हणजे गिळणे, अन्नाचा घास गिळणे, वोमिटिंग म्हणजे उलटी. हे मायनर फंक्शन्स आहेत मेडुला ऑब्लांगेटाचे. महत्वाचे आहेत इनव्हॉलंटरी हार्टबीट, कंट्रोल हार्टबीट, सर्क्युलेशन, रेस्पिरेशन, पेरिस्टॅलिसिस ऑफ ब्लड वेसल. आणि म्हणून अ लिटिल इंजुरी टू मेडुला ऑब्लांगेटा लीड्स टू डेथ. जरा जरी मेडुला ऑब्लांगेटाला धक्का लागला तर डेथ होते, कारण ही फंक्शन्स बंद होतात आणि ती फंक्शन बंद झाली की मग त्या व्यक्तीची डेथ होऊ शकते. तर अशी आपण हाइंड ब्रेनचे तिन्ही पार्ट, पुढे मेडुला ऑब्लांगेटा हा स्पायनल कॉर्डमध्ये कंटिन्यू होतो. त्याची जी फोर्थ व्हेंट्रिकल आहे ती स्पायनल कॉर्डच्या सेंट्रल कॅनलमध्ये कंटिन्यू होते. आलं लक्षात? आता ब्रेन व्हेंट्रिकल्स पाहू. ब्रेन व्हेंट्रिकल्स 4 आहेत. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ ब्रेन व्हेंट्रिकल्स. राईट? प्रत्येक वेळी त्या टप्प्याला आपण ती पाहिलेलीच आहे, फक्त थोडी उजळली. फर्स्ट आणि सेकंड व्हेंट्रिकलला म्हणायचं लॅटरल व्हेंट्रिकल. लॅटरल व्हेंट्रिकल्स कुठं प्रेझेंट आहे? सेरेब्रम. थर्ड व्हेंट्रिकल आहे ती डायनसिफेलॉनमध्ये. डायनसिफेलॉनमध्ये प्रेझेंट आहे. आणि आताच आपण स्टडी केली फोर्थ व्हेंट्रिकल ही मेडुला ऑब्लांगेटामध्ये आहे. मेडुला ऑब्लांगेटामध्ये आहे. बरोबर? आता ह्या इंटरनली ह्या ब्रेन व्हेंट्रिकल्स म्हणजे ब्रेन कॅव्हिटीज एकमेकांना जोडलेल्या आहेत. कशा? तर फर्स्ट, सेकंड, थर्डला जोडलेली. हा जो नॅरो पॅसेज आहे त्याला म्हणायचं फोरामेन ऑफ मनरो. फोरामेन ऑफ मनरो. अ नॅरो पॅसेज
present in diencephalon actually, or in between the forebrain and hindbrain, that is known as foramen of Monro. Similarly, third ventricle and fourth ventricle is also connected by narrow passage. This is known as ether or duct of Sylvius. Duct of Sylvius. आणि लक्षात थर्ड वेंट्रिकलच्या रूफ मध्ये एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस आहे. एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस आहे. फोर्थच्या रूफ मध्ये पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस आहे. पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस आहे. आणि या कॅपिलरी नेटवर्क मधून सीएसएफ ची निर्मिती होते. सीएसएफ ची निर्मिती होते. मग हा सीएसएफ या दिशेला इकडे पाठवला जातो. हा सीएसएफ या दिशेने पाठवला जातो. पुढे सेंट्रल कॅनलला जोडलेली आहे. ही सेंट्रल कॅनल आहे ऑफ स्पायनल कॉर्ड. पुढेही तो पाठवला जातो सीएसएफ. परंतु ह्या ब्रेनच्या कडेनं ब्रेन आहे, हा मधल्या पोकळ्या आहे, ब्रेन आहे आणि ब्रेनच्या कडेने सब ड्युरा आणि सब अरॅक्नॉइड स्पेस आहे. तिथेही सीएसएफ आहे. मग तो सीएसएफ कुठून जातो तर या रूट मध्ये दोन लॅटरल आणि एक सेंट्रल अशी ओपनिंग आहे. लॅटरलला फोरामिना ऑफ लुश्का म्हणायचं. आताच आपण पाहिलं लुश्का असं म्हणायचं. आणि सेंटरची जी आहे तिला म्हणायचं फोरामिना ऑफ मॅगेंडी. आताच आपण पाहिलं. तर ही फोरामिना लुश्का आणि फोरामिना मॅगेंडी मधून फोर्थ व्हेंट्रिकलच्या रूपमध्ये असतात. बाहेरच्या बाजूला सब ड्युरल आणि सब अरॅक्नॉइड स्पेसमध्ये हा सीएसएफ ड्रेन केला जातो, पाठवला जातो. आणि अशा रीतीनं ब्रेनच्या सेंटरला ह्या ज्या पोकळ्या आहेत त्याच्यामध्ये हा सीएसएफ आहेच. बरोबर, सगळीकडे सीएसएफ आहे. आणि कडेलाही ब्रेनच्या सब ड्युरल आणि सब अरॅक्नॉइड स्पेसमध्येही सीएसएफ आहे. आणि सीएसएफ हा न्यूट्रिटिव्ह फ्लुइड आहे, ब्रेन टिश्यूला न्यूट्रिशन देणार. लक्षात. अशा रीतीने ही सगळी नावं त्यांच्या पोझिशन्स आणि कनेक्शन्स मॉन्रो आणि इटर हे तोंडपाठ असलं पाहिजे. ही नावं पण तोंडपाठ असली पाहिजे. त्याच्यावरती एमसीक्यू आहे. ओके. तर इथे आपण पूर्ण ह्युमन ब्रेन स्टडी केला. आता जो मॉडेल आहे तो मॉडेल मी तुम्हाला दाखवते. हा मॉडेल आहे. मागच्या वेळेलाच पाहिलेला आपण. हा सेरेब्रम आहे. सेरेब्रमची ही लॉन्गिट्युडिनल फिशर आहे. फ्रंटल लोब, परायटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब. बरोबर. हा डॉर्सल व्ह्यू आहे. बॅक साईडला गेले की व्हेंट्रल व्ह्यू येतो. व्हेंट्रल व्ह्यूमध्ये आता ह्या ऑल्फॅक्टरी लोब्स दिसत आहेत. इथं सेंटरला मी बोट जिथं ठेवलेले तिथं मिड ब्रेन आहे. त्याच्या खाली दिसतंय तो पॉन्स आहे. त्याच्या खाली दिसतो तो मेड्युला आहे. आणि बॅक साईडला हा ब्राऊन कलरचा दिसतो तो सेरेबेलम आहे. आलं लक्षात. हा लॅटरल व्ह्यू, हा लॅटरल व्ह्यू, हा डॉर्सल व्ह्यू, असा पहा डॉर्सल व्ह्यू, हा व्हेंट्रल व्ह्यू. आणि सजायटल सेक्शन जो आहे तो या दिशेत अशा पद्धतीने आपण फिगरमध्ये दाखवलेला आहे. ओके. तर अशी ही ब्रेनची पूर्ण माहिती आपली झाली. आता काही क्वेश्चन्स आहेत. काही क्वेश्चन्स आपण घेऊ. मी क्वेश्चन्स तुम्हाला सेंड केलेलेच आहेत, ते समोर ठेवा. ब्रेनशी रिलेटेड आपण फक्त पाहू. बाकीची उत्तरं तुम्ही वाचून घ्यायची आहे. पाहूया आपण. ब्रेन इज सायंटिफिकली कॉल्ड ॲज एन्सेफॅलॉन. ह्युमन ब्रेन इज डिव्हायडेड इनटू. वेगवेगळी नावं आहेत. आपण पहिल्यांदा ती चार्टमध्ये शिकलेलो आहोत. सो करेक्ट आन्सर इज ऑल ऑफ दीज.
Externally, human brain is covered by meninges. The correct sequence of meninges is pia mater, arachnoid and dura mater. Clear? तर MCQs आपण सुरू केलेले आहेत आता. काही शंका असेल तर आपण पाहूयात. Average weight of brain is 1.5 kg. 1.5 kg. येते लक्षात? 1.5 kg. मेनिंग्स टफ आणि प्रोटेक्टिव्ह मेनिंग्स आहे ड्युरा मॅटर. पाया मॅटर इज बोथ व्हॅस्क्युलर अँड न्यूट्रिटिव्ह. CSF is present in subarachnoid space आणि सब ड्युरल स्पेस मध्ये सुद्धा असतो. त्यामुळे बोथ बी आणि सी असं त्याचा आन्सर असायला पाहिजे. CSF is secreted by, आताच आपण फिगरमध्ये पाहिलं की अँटेरियर आणि कोरॉइड प्लेक्सस बोथ A and B. Internally hemispheres are connected by corpus callosum. Peripheral part of cerebral hemisphere is called cortex. Cerebellar cortex आणि internal medulla म्हणतात. The nervous tissue present in cerebral cortex is gray matter. Then cerebral cortex is rough due to presence of gyri and sulci. Cavities present in cerebrum is called lateral ventricle. खूप सोपे प्रश्न आहे. Lateral ventricle of brain are communicated with diocele. Diocele म्हणजे third ventricle. And that is foramen of Monro. आताच आपण पाहिलं. Corpora quadrigemina is a part of. काल आपण शिकलो की corpora quadrigemina म्हणजे असे दोन मोठे ऑप्टिक लोब्स, पुन्हा त्यांचं कन्व्हर्शन 1, 2, 3, 4 मध्ये याला सुपिरियर कॉलिक्युलार म्हणायचं आणि याला इन्फिरियर कॉलिक्युलार म्हणायचं. 4 लोब्स असतात आणि हे 4ही लोब्स मिड ब्रेनचे आहेत. सेंटर फॉर विजन प्रेझेंट ऑन ऑक्सिपिटल लोब. फंक्शनल एरियाज ची फिगर पाहिजे. सेंटर फॉर जनरल सेन्सरी स्टिम्युलस आर प्रेझेंट behind the central sulcus in parietal lobe. Center for general motor functions are present in front of central sulcus in frontal lobe. Association area in frontal lobe concern mainly with memory, intelligence, thinking and reasoning, problem solving, all of these. Correct answer is all of these. Thermoregulative center, body temperature maintain करणारा hypothalamus असतो. Then relay center for incoming sensory impulses is present in which part of brain? Thalamus. Thalamus मध्ये कोण असते? RAS. Reticular activating system. हे relay centerचं काम करते. Thalamus has connection with various parts of brain by the way of म्हणजेच RAS. Reticular activating system. What is limbic system? A system which controls behavioral aspects. म्हणजे इमोशन्स, प्लेजर, अँगर, एन्झायटी, टेन्शन्स, वरीज, सगळे जे बिहेवियर आहे ते इन ॲडिशन रिप्रोडक्टिव्ह बिहेवियर ऑल्सो लिम्बिक सिस्टीम कंट्रोल करते. विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन्स द सेंटर्स फॉर हंगर, स्लीप, थर्स्ट? पुन्हा आलं हायपोथॅलॅमस. आणि सेरेबेलम इज ऑफन कॉल्ड ॲज लेसर ब्रेन, कारण सेकंड लार्जेस्ट आहे, आत्ताच आपण शिकलो. हिस्टॉलॉजिकली कन्सिस्ट ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर विथ सेरेबेलम, म्हणजे गायरा सल्साय असतात. प्रेझेन्स ऑफ गायरा सल्साय अँड कॉर्टेक्स लाईक सेरेबेलम. सो करेक्ट आन्सर इज ऑल ऑफ दीज. देन रेग्युलेशन अँड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल, आताच फंक्शन पाहिलं आपण. सेरेबेलम, इक्विलिब्रियम आणि बॅलन्स. ब्रेन स्टेम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. मिड ब्रेन, पॉन्स आणि मेड्युला एकत्र येऊन जो भाग तयार होतो त्याला म्हणायचं ब्रेन स्टेम आणि तो हाइंड ब्रेनचा भाग. मेड्युला कन्सिस्ट ऑफ आउटर ग्रे मॅटर अँड आउटर व्हाईट मॅटर अँड इनर ग्रे मॅटर, बोथ बी अँड सी.
Metacele is present in which part of the brain? Medulla. Metacele is the another name of fourth ventricle. Centers for respiration and heartbeat. आताच पाहिलं आपण medulla. Broca's area is situated in frontal lobe. Which of the following contains practically no neurons? The white matter. White matter मध्ये axon असतो. Olfactory lobes are solid. Which of the following is not found in mammalian brain? Optocele. Optocele म्हणजे a brain cavity present in optic lobes. हे optic lobes आहेत. Optic lobes आहेत. त्याला कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई म्हणतात. ते सॉलिड आहेत. ह्युमन मध्ये कॅव्हिटी नाही. ॲक्विडक्ट ऑफ सिल्व्हिस म्हणजे सीटर थर्ड व्हेंट्रिकल आणि फोर्थ व्हेंट्रिकलच्या मध्ये सापडते. अर्बा व्हायटी प्रेझेंट इन cerebellum. अर्बा व्हायटी म्हणजे ट्री लाईक. An injury to diencephalon may result in loss of sensation of heat. आणि vermis is the part of cerebellum. अशा अनेक क्वेश्चन्स आहेत. ते तुम्ही स्टडी करा आणि 19 जुलैची परीक्षा जी आहे त्याच्यामध्ये छान मार्क मिळवा. ओके, थँक्यू.